ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ हुई बाणी जाप साहब ये 188 पदे की असी विचार कर चुके हाँ। ये सिखां दे नितनेम दियां बाणियां ने, जिथे असी सिख रहत मर्यादा दे विच पढ़दे हाँ कि सिख दो रूप दे विच अपनी मर्यादा कमाउंदे ने, एक शख्सी और एक पंथक। ये बाणी शख्सी मर्यादा भी है तो पंथक मर्यादा भी है। शख्सी रहनी का मतलब होंदा है कि जिहड़ी साडी निजी रहत है। सो हर गुरसिख प्यारा जिहड़ा पंजां प्यारियां दे सन्मुख सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे खंडे बाटे दी पहल नूं सतगुर जी दी किरपा दे नाल ग्रहण करदा है, खंडे दा अमृत छकदा है, उहदे उत्ते मर्यादा लागू हुंदी है कि उन्हें जप जाप सवैये चौपाई ते आनंद दा पाठ करना है। नाले ही ये रैत गुरु धामां गुरुद्वारियां दे विच भी पंथक शख्सी दोनों मर्यादा विच चलदी है। पर कुछ मर्यादा जिहड़ी कल्ली पंथक है वो है आसा की वार दा कीर्तन, वो शख्सी नहीं है। जे किसी गुरसिख ने करनी है वो कर सकदा है, पर पंथक रहनी दे विच हर गुरुद्वारे विच गुरु घर दे विच आसा की वार दा कीर्तन कीता जांदा है। इसी तरह अरदास जिहड़ी गुरसिख दी है वो पंथक ते शख्सी दोनों है। जे गुरसिख नेम करदा है, अपना नेम निभाउंदा है, बाणी पढ़दा है, फिर वो अरदास भी करदा है। पंथक मर्यादा दे विच भी अरदास है। सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने इहदे विच पार ब्रह्म परमेश्वर दे बेअंत नामां, उहदियां ताकतां, उहदे रूप, असी जे कहिए कि मूल मंत्र की है, पार ब्रह्म परमेश्वर दी रूप या उहदी शक्ति का विस्तार है नहीं। जिस तरह जपजी साहब एक दी परिभाषा है, एक दा विस्तार, ओंकार दा विस्तार है, वो सत दा लखायक है, वो नाम दी परिभाषा है, वो करता पुरख नूं बयान कर रहा है, वो निरभाऊ नूं दुनिया के सामने पेश कर रहा है कि निरभाऊ ते निर्वैर कौन हो सकता है, वही हो सकता है। और वो जे मिलदा है तो फिर गुरप्रसाद तो ही मिलता है। इसी तरह जाप साहब पार ब्रह्म परमेश्वर दियां वख-वख ताकतां, उस वाहिगुरु जी दे नाम, कीर्तन नाम, उहदी शक्ति, उहदी कला, इहदा विस्तार करता है। ये बाणी दे विच ये है। और इस बाणी दे 188 पदियां तक असी बड़े सारे छंद पढ़ के आए हैं। असी भगवती छंद पिछे पढ़िया, भुजंग प्रयाग छंद 5 वारी पढ़ चुके हैं, 6वीं वारी फिर आएगा। असी इस तो अलहदा चाचरी छंद पढ़े है जी। चाचरी का मतलब चरचरी छंद है। सो ये सारे छंद जंगी और सूरबीरां दी चाल वाले ने। और ये जिहड़ा एक छंद है ना, जिहड़ा हुण असी पढ़न लगे हाँ, जिहदा सिरलेख है एक अछरी। हुण कमाल की गल है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने रसावल छंद भी वरत्या। रस आवल कि रसां दे नाल भरपूर, रब दे नाम नूं पढ़ो, रब दीयां ताकतां नूं पढ़ो, रस आएगा। इसी तरह हर बोलमना छंद असी पढ़ के आए हैं कि मेरे मन तू रब नूं चेते कर। ते किस किस रूप दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पिछे असी जिहड़ा हरि बोलमना छंद दे विच करुणाले है, अरकाले है, किस तरह दे विच कि उहदा ही शिंगार है। महमंडन खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, सब कुछ करने वाले होने। कि ये चीज़ां गुरु का सिख जद पढ़े विचारे तां उहदे मन दे विच विस्माद पैदा होए। अज तकरीबन ये 13वां दिन है असी जाप साहब दी विचार कर रहे हैं। क्योंकि इस बाणी नूं पढ़न लग्गियां जे कोई बहुत तेज़ी नाल पढ़े घटो घट 12 तो 15 मिनट लगते हैं, तो जे कोई ठरमे नाल पढ़े तो फिर 22 तो 25-26 मिनट भी लगते हैं। जिस बाणी नूं पढ़न लग्गियां 15-20 मिनट का समा लगता है, सो उन्होंने विचारण नूं भी समा चाहिए।
और ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि असी विचार कर ली, विचार पढ़ ली, विचार सुन ली तो काम खत्म हो गया कि असी शिखर ते पहुँच गए, सानू समझ आ गई बाणी। नहीं, ये तो शुरुआत है इस बाणी की। एक बारी विचार करके हुण रोज़ नित पढ़ांगे तो सानू आनंद आएगा। कई होर अखर खुलणगे, कई होर विस्माद भेद खुलणगे। सो सतगुरु बख्शिश करन, आओ जी एक अछरी छंद वल वधिए। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब महाराज जी नूं भी चेते करिए। शहीदी दिहाड़ा है 3 तरीक, अज शहीदी हफ्ते की भी आरंभता है। दरबार साहब दे विच जिहड़ा घल्लूकारा वापरिया उहदी भी आरंभता है। उन्हां शहीदां नूं भी सिजदा करिए। सो इस गमगीन माहौल दे विच, क्योंकि तकरीबन जद गुरु अर्जुन साहब जी की भी शहीदी आउंदी है तो शहीदी दिहाड़े शहीदी हफ्ते भी नाल ही आउंदे आ। सो इन्हां दिनां दे विच बहुती चंचलताई दे विच ना विचरीए भाई। थोड़ा जा गमगीन रखिए, थोड़ा जा सहज रखिए। घर दे विच बच्चियां नूं दसीए गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की शहीदी के कारण की सन। कौम की चढ़दी कला वास्ते असी तुरीए, कौम की परस्ती। नहीं तो हालात बहुत खराब ने पंजाब वाले पासे। असी देख रहे हैं की कुछ हो रहा है, किस रूप दे विच वर्तारे वरताए जा रहे हैं। सतगुरु ही हिम्मत बख्शण, ताकत बख्शण। सो बख्शो असीस, कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक अछरी छंद, अछरी का मतलब होंदा है अक्षर, अक्षर बनया अखर तो। ये खूबसूरती ये है इस बाणी की कि एक अखर वाला छंद भी हो सकता है, कभी नहीं। छंद हमेशा बनता है एक अखर दे नाल, जद दूसरा तो दूसरे नाल तीसरा तो वह तोल पूरा करता है। घट्टो घट्ट 2 अखर तो होने चाहिए जिहड़े एक दे नाल दूसरे का तोल बनाए। पर गुरु साहब ने कमाल की है, एक अखर का छंद बना दिता। एक अछरी छंद, अजय अलय अपै अबै। ये है शिखर कि जद गुरु के सिख ने असी शुरुआत की सी भुजंग प्रयाद छंद तो। जद वो पैंतरे वाला छंद सी, जद निहंग सिंह गतके विच उतरदा तो पैंतरा लैंदा, तो पैंतरे की चाल सप की तरह होंदी है, तो सप की तरह वल छल वाली होंदी है, छाला मारन वाली। कदी इधर जाना, नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले, जो असी पढ़ के आए हैं वो ये वाली चाल है। पर जद सूरमा रण तत्ते विच भख जाता है ना, पूरा ऐ भख गया, जद जंग शिखर ते है, फिर वार चलते हैं। फिर एक एक करके वार होंदे आ विकारां दे नाल। धन जियो तेह को जग में, मुक्ते हर चित में जुद विचार है। देह अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़ै भव सागर तारै। उस समझदा इस गल नूं कि साडे कोल बहुता समा नहीं है जीवन का, थोड़ा समय दे विच ही अपने मन नूं काबू करिए। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग परत है, चोरी मूंद लिए दरवाजे, बाजी ले अनहद बाजे। इन्हां 9 तो 9 दरवाज़ियां तो उत्ते उठ के 10वीं की भी असी सोझी प्राप्त करिए। 10वें द्वार की उन्मुनता की भी, ध्यान की भी, अंदर की सुरत के टिकाऊ की भी, सहज दे वल भी तुरीए। इस करके फिर ये जिस तरह शस्त्रां दे वार होंदे ने, जिस तरह एक वार होया दूसरा वार होया, ये वार का लखायक है एक अछरी छंद। अजय अलय अबै अपै, जिस तरह वार होंदे आ एक एक करके, भावें वो शस्त्रां दे वार जिहड़े हाथ नाल चलाए जाण वाले ने, जां वो अस्तर ने जिहड़े छड्डे जा रहे हैं। अजय अलय, भावें वो तीर रूपी छड्डे जा रहे हैं। ये एक शस्त्र जंगनामे का पूरा नक्शा है इस छंद दे विच। अजय तैनू कोई जित नहीं सकदा, अलय तू अविनाशी है, अपै तैनू वाहिगुरु किसी का भै नहीं। अबै बै का मतलब बह होना, बया होना, पुराना होना, काल दे वस होना। इत्थे सब कुछ छिजदा जा रहा है। दिन रव चल है, निस सस चल है, सूरज पुराना हो रहा है, चंद्रमा पुराना। सब दी उम्र है, सब अपने समय वल। पुराने का मतलब है भाव सब मौत वल, खात्मे वल तुरे हुए ने। पर वाहिगुरु तू अभय है, तू कदी पुराना नहीं होंदा जे। अपू अजो अनास आकाश। अपू, अपू का मतलब है कि तेनू कोई जन्म नहीं दे सकता। भू का मतलब जन्म दे नाल है। ये पिछे भी असी पढ़ के आए सां। ये है कि तैनू कौन है जन्म वाला, जन्म देण वाला वाहिगुरु। अजू तैनू कोई जूनिया दे विच नहीं पा सकता, तू कोई जूनिया विच नहीं है। कोई तेनू ये कहे कि नहीं जी रब हुण फलानी जूनी च आया, कोई किसी रूप च नहीं नहीं नहीं। उस पार ब्रह्म परमेश्वर के बनाए हुए सारे वर्तारे ने, जिन्हों अज दास ने सवेरे बंगला साहब की जिहड़ी पौड़ी आई सी,
ਜਿਹੜੀ ਅਮੁੱਲ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਦੇ ਆਖਦੇ ਉਹ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਆਖੈ ਬਰਮੈ, ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ, ਆਖੈ ਸਿੱਧ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗੋਰਖ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰਬ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਭੂ ਅਜੂ ਕੋਈ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਸ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਗ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਸ। ਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪੜ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੋ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਹ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਪੰਜ ਕੋਈ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਲਖ ਕੋਈ ਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਭਖ, ਭਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਭੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭੋਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਖਾਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆ। ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੱਖ ਹੋ ਜੇ। ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਰਬਤਰ ਰਮਣੰ, ਨਾਨਕ ਅਗਨਾਸ਼ਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਹੈ, ਦਇਆਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਅਲੇਖ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਭੇਖ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੇਖ ਆਖੇ ਕਿ ਗਲੀ ਜਿਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ, ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਭਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਕਿ ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦਾ, ਭੇਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ, ਤੂੰ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਮੁਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਨਾਮ। ਅਕਾਮ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਮੈਂ ਗਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ।
ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਾਹ ਅਢਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਢਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਢਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਢਾ ਹੈ, ਡੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਢੱਡਾ ਹੈ। ਢੱਡਾ ਅਢਾ, ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ, ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ, ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅਮੂਨੀ, ਮੋਨ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ, ਚਿੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੀ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਟਿੱਡੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮੋਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਮੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਮੋਨੀ। ਮੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਮੋਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਾਗ, ਇਹ ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ, ਇਹ ਮਨ ਮੀਡਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਮੋਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਭੌਰ ਗੁਰੂ। ਸੁਣ ਲੈ ਉਹਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ। ਕੋਈ ਰਾਗ, ਮੁਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਰਾਗ, ਮੋਹ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੱਝੇ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਵ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਵਲਛਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਲਛਲ ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰਾਗੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਰੰਗੇ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਗੂਨੋ ਬੇਚੂਨੋ ਚੂੰ ਬੇਨਮੂ। ਨਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ, ਬੇਗੂਨੋ, ਬੇਗੂਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿ ਬੇਗੂਨੋ ਬੇਚੂਨੋ, ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਖੇ ਨਾ ਰੇਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ। ਅਕਰਮੰਗ, ਅਕਰਮੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਮੰਗ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਗੰਜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲੇਖੇ, ਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕ ਅਛਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਅਜੈ ਅਲੈ ਆਪੈ ਅਬੈ ਅਭੂ ਅਜੂ
ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਇਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਅਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਭੁਜੰਗ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ, ਨਮਸਤ ਨਮੋ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਮਸਤੁਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਤੁਲ, ਨਮ ਆ ਗਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਲਈ, ਨਮੋ ਲਈ, ਨਮਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਤੁਲ ਸਤੁਲ ਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਮਸਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਮਸਤੁਲ, ਸਮਸਤ ਪਲੱਸ ਨਮੋ, ਨਮੋ ਪਲੱਸ ਸਮਸਤ, ਸਮਸਤ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਨਮੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ, ਅਗੰਜੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨਾਮੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਜਾਗ ਜਾਓ ਬੰਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਨਾਮੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਤਾਜਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਿੱਦਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤੜ ਜੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮ੍ਰਿਕਾਮੰ ਵਿਪੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਵਿਪੂਤੇ। ਕਾਮੰ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਈਏ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਈਏ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਹੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਧਿਆਈਏ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ 2 ਘੜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ 2 ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, 48 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ।
गुरु का शब्द भी तुहाडे अंदर निवास कर गया। इत्थे बैठ के टिकाया गुरु का शब्द, तो कोई गड्डियां कारां चलाए, कोई कारोबार करे, कोई प्रशादा रोटी बनाए, कोई गलबात करे, पर साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर गुरु के शब्द का असर ਹੁੰਦਾ है। इस करके ये बाबाणियां कहानियां लाहेवंद होंदियां ने। इस तो पता लगता है कि कला वो इत्थे बैठियां गुरमत के विचार कीतियां, समागम कीतियां नहीं। जिहड़ा गुरु का सिख इत्थों जिथे भी जाएगा, जिथे जाए बहीए भला कहीए झोल अमृत पीजै, ਉਹਦੇ नाल निवास करेगा। निकामंग विभूते, कामनावां तो रहत है विभूत ਉਹਦੀ संपत्ति। ये संपत्ति लई लफ्ज़ वरत्या, विभूति ਉਹਦੀ ताकत, ਉਹਦਾ ऐशवरज, ਉਹਦਾ प्रगटावा, विभूति बाहर लाई जाती है। ਇਹਨੂੰ भी क्या है कि बोलै राम मांगै विभूत, रामकली राग का शब्द है कि मुख तो ते तू रब बोलदा ते मंगदा तू दौलत पे। कदी रब का नाम भी मंग लै, कदी ਉਹਦਾ सुख भी मंग लै, कदी उस दिती हुई दौलत दे विच टिका भी मंग लै। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहते कहते निमख ना होहे उदास। कदी ये नहीं मंगया कि एक निमख वास्ते मेरा मन उदास भी, उदास का मतलब निर्लेप भी हो जाए। वो विभूत है कि भाव निरकाम है, कामनावां तो रहत है, पर फिर भी उसकी शोभा सारियां विच है, ਉਹਦਾ ही ऐशवरज सारियां विच है। समस्तुल स्वरूपे सारे स्वरूपां दे विच वो है जी कुकर्मंग प्रणासी। कुकर्म करन वालियां नूं प्रणासी नाश कर देंदा फिर वो। इस करके बाणी दा ये निर्णय है कि सूदे सूदे रेग चलो तुम नतर को धक्का दवैया रे। कि बंदा बन के तुर, फरमान तेरा सिर है ऊपर, फिर ना करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार बंदे बंदगी इख्तियार। बंदा बनना है तो फिर बंदगी कर। जे अपने बच्चों नूं असीं गुरमुखी गुरसिੱਖੀ देवांगे, फिर साडे बच्चे भैड़े वाले पासे नहीं जाणगे, प्रगटावे वाले पासे झूठे विखावियां वाल नहीं जाणगे। वो तो अंदर दी गरीबी वाले पासे जाणगे, वो तो अंदर दी निमरता वाले पासे जाणगे। कुकर्मंग प्रणासी। इस करके महाराज जी का ये भी निर्णय कि पाप कमावंदियां तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे। कुकर्मंग प्रणासी, पाप करने वालियां नूं नाश करदा है। सुधर्मंग विभूते, शुभ धर्म दे विच उहदी संपत्ति, उहदी ऐशवरज, उहदी होंद होंदी है, उहदा होना होंदा है। सु दा मतलब शुभ, धर्मंग धर्म का मतलब है साडे कीते हुए जिन्ने भी कर्म ने जिहड़े असी अपने फर्जां विच कीते ने, कि ये साडा फर्ज है, सानू करना है। सिख का किहड़ा किहड़ा फर्ज है वो गुरु ने दस्सिया होया। मनुख का किहड़ा किहड़ा फर्ज है वो सानू पता होना चाहिए। समाज का किहड़ा फर्ज है ये भी धर्म है। सुधर्मंग शुभ धर्म दे विच उहदी विभूति है, उहदी हाज़री है, उहदी संपत्ति है जी। सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी, करी मुल कुनिंदा समस्तुल निवासी। सदा ही सद चित आनंद है वो वाहिगुरु, जिन्नू जद मर्जी उन्होंने याद करो। दुख विच गा लो, सुख विच गा लो, सदा ही वो सत चित आनंद देण वाला है। सतरंग प्रणासी, शत्रुआं दा, वैरियां दा, विकारां दा नाश करने वाला है। करीमुल, करीम है, करीम उल लफ्ज़ अगेतर लगता है फारसी विच। कर्म करने वाला, बख्शिश करने वाला। कुनिंदा दा मतलब करदा है, वो कर्म करदा है। कुनिंदा दा होर कोई अर्थ नहीं होता। कुनिंदा दा अर्थ होंदा करदा है, वो कर्म करदा है। करीम वाली अवस्था है। समस्तुल निवासी, सारियां विच ओदा निवास है जी। अजाइब विभूते गजाइब गनी में, हरियं करीमल रही में। अजब है ओदी सृष्टि विच विभूति, संपत्ति, प्रगटावा, विस्तार, ओदी चमक, चका चौंध। इनू माया का प्रगटावा भी कहो, क्योंकि उहदे विचों सारा कुछ उन्हें बनाया। कि नारद सारद करे खुआसी, पास बैठी बीबी कमला दासी। कमला दासी भी होती है, ताइयों उन्होंने माधो आख्या गया। माया का खसम, माया नूं बढ़ाउण वाला। उहदा ही अजायब अजब ही है। अजायब नूं असीं कहंदे हां जिथे प्रगटावा होए, किसी चीज़ का दिखावा होए। अजब जिहियां चीज़ां सानूं दिखण। सृष्टि विच सब कुछ अजब है उहदा बनाया होया। गजायब गनीमे, गनीम कहंदे नष्ट करना, दुश्मनां दा नाश करना। कहंदे बड़े खतरनाक तरीके ने उहदे कोल मारण दे। उहदे कोल देण दे भी बड़े अजब तरीके ने, ते उहदे कोल खून दे भी बड़े गजब तरीके ने। जे खत्म करन ते आए, जे विनाश करन ते आए,
जो बंदा नहीं भी सोच सकता वो भी रब कर सकता है। गजाइब गजब तरीके दे नाल गनीमे नाश करदा है। हरियंग हरा करने वाला सुकियां नूं, करियंग सब दे विच वरत के कर रहा है। करीमुल करम दा वो लखायक है, करीम कहंदे बख्शिश करने वाला है। रहीमे ते साडे कीते होए पापां ते भी रहम करदे ने जी। छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्व जुगते। ਅਸੀਂ हर थां ते हर वेले नहीं हो सकते, पर वो चत्र चक्रवर्ती सारे थावां ते चतर चक्र हर ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, हर चतर ਦੇ ਵਿੱਚ, हर ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, हर ਰਵਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਭੰਗ ਸਹਿ ਭੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭੰਗ ਹੈ। ਸੁਯੰਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਸੁਭੰਗ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ। ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਬਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਰਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। दुकालंग प्रणासी दोबारा ये श्रवण करो जी। दुकालंग प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपुते। बंदिया तू अरदास करके घरों तुरिया कर, तेनू नहीं पता तेरा काल किस वेले दुकाल बन जाए। दुकालंग का मतलब है भैड़ा समा, काल का मतलब होंदा है समा, दुकालंग का मतलब होंदा है भैड़ा समा। सानू नहीं पता किहड़ा समा साडे लई बुरा हो जाना है। इस करके उन्होंने चेते कर जिहड़े भैड़े समय नूं भी खत्म करन वाला है। बड़ा कमाल का बचन है। दुकालंग प्रणासी, साडे उत्ते आए भैड़े काल दी छाया नूं भी खत्म करन वाला वो वाहिगुरू है। ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरनाई, चौगिरद हमारा रामकार दुख लगे ना भाई। दुकालंग भैड़े काल भैड़े समय नूं नाश करन। इहदे अर्थ भाई कान सिंह नाभा ने कीते, जोगिंदर सिंह तलवाड़ा भी ये करते, प्रोफैसर साहब सिंह भी, संप्रदाय सारे। दुकालंग प्रणासी भैड़े समय नूं खत्म करन वाला, दयालंग स्वरूपे सदा ही दया का स्वरूप है, घर है। सदा अंग संगे अपंगम विभूते, सदा ही अंग संग रहन वाला, कोई इन्ना नेड़े नहीं हो सकता जिन्ना वो वाहिगुरू अपने भगतां दे नेड़े है। भगतां दे हिरदे विच वसदा है, उन्हां दे स्वासां दे विच, स्वासां दी पूंजी विच वसदा है। कंठे माला जिहवा राम राम रमे होए नूं ध्या ध्या के सहस नाम लै लै करूँ सलाम। इस करके कि खिन रम गुरगम हरदम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे। वो कंठ रूप दे विच कंठस्थ दी माला दा शिंगार सिखां दा भगतां दा, जिस तरह गले विच हार पाईदा वो भगतां दे गले विच हार दी तरह है। वो अंग संग रहन वाला, उसका नाम ही सदा अंग संग है। अपंगम के अपंगम का मतलब है उन्होंने कोई उहदी ताकत नूं भंग नहीं कर सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उहदी विभूते ऐश्वर्य, उहदी प्रचंड संपत्ति नूं, उहदी होंद नूं, अपंगम विभूते उहदी होंद नूं कोई ख़त्म नहीं कर सकिया। सो भाई घरों निकलदे हो, गड्डी दा सैल्फ मारदे हो, पैदल तुरदे हो, स्कूटर दी सैल्फ किक मार दो, कुछ भी करते हो, भावें किसी गड्डी ते बहिंदे हो, भावें बस ते चढ़ते हो, भावें ई रिक्शा स्कूटर, ये बचन सदा ही घरों तुरन लग्या। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, मैं जिथे जा रहा उत्थे तू पहले ही मौजूद है। जिथों मैं जा रहा तू उत्थे भी है, जिथों मैं शुरू होया तू उत्थे भी है, सारी जगह तू है। जिधरों मैं निकल के जिथे जाना है। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक भुगते सुयंभव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते, सारियां जुगतां तेरियां सारियां विच है। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, भैड़े समय का नाश करने वाला है वाहिगुरू, भैड़े काल तो बचाउण वाला है। सदा अंग संगे अपंगम विभूते, तेरी ऐश्वर्य, तेरी दौलत, तेरी संपत्ति, तेरा प्रगटावा अपंग कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जिथे तेरा नाम है उथे ना वो मरै ना ठाग्या जाए, जिनकै राम वसै मन माहे। भुलां चुकां दी खिमा है जी। इत्थे अज असी जाप साहब की समाप्ति करते हैं। कल नूं असी फिर तो प्रसाद सवैये जिहड़े सुधा सवैये ने उहदी विचार नितनेम दियां
ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਔਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਨੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨ, ਕੋਈ 11 ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਪੋਹ ਦੇ ਕੱਕਰ ਨੂੰ, ਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ 8:45 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਰਾਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 8:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 9:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤਪ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਆਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਹਿਮਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 9:45 ਵਜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਛਬੀਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਪ 9:45 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਨਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਾਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 9:45 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।